Okay, good morning to everyone. The course is Database Management System. This is the fifth semester paper and Unit 4 Structure Query Language. Okay, Nandi? SQL. Structure Query Language. What are the topics in this section? Introduction, history of SQL, data types in SQL, commands in SQL, SQL operators, SQL functions, join operators, views, subqueries, embedded SQL. These are the topics in structure query language. Next one, this today in this topic, introduction to SQL. Introduction ఏమేమిటండి features and properties of SQL. Next, what are the data types in SQL? There are two types: simple data type, composite data type. Okay, na? Simple data type, composite data type. Next one, introduction. Structure query language was developed in the early of 1970s at IBM. It is the fourth generation language. It is used to manipulate the data with the RDBMS tool. It performs the task with one line instruction. ఏంటంటే వన్ లైన్లోనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. It is developed by EF code using 90% of C language and 10% of low level language. It is a standard language used to development of every RDBMS tool. What are the features? What are the features in SQL? It is a non-procedural language. It is a common language for relational database. It is a unified language. Okay, now these are the features in SQL features. Next one. It is further divided into 5 sub-languages. What are they? Data definition language, data manipulation language, data query language or data retrieving language, data control language, and fifth one is the transaction control language. First one, data definition language is also known as DDL. This one, data manipulation is also known as DML. Data query language is also known as DQL or DRE. Next, data control language is also known as DCL. Transaction control language is also known as TCL. Okay, Nandi? These are the SQL sub-languages or SQL components. Next one, what are the data types in SQL? What is data type? Data type is represents a type of information stored in memory location. What type of data is stored in memory location is also known as a data type. Here, SQL consists of two types of data types. Okay, and what are data types? Simple data types and composite data types. First one is simple data type. Simple data types is also it is provided by Oracle server. Next one, composite data type. Composite data type is defined by PLSQL or users in PLSQL. First one is simple data types. Simple data types are as follows. First one, number data type. First one is a number data type. It is denoted as numeric information. It stores number information. Number type of information ni number data type lo use చేసుకుంటాం. ఓకేనా? Maximum limit for precision is 32 digits in Oracle 7.0, 38 digits in 8.0. For example, e number is considered as a number data type. ఇక్కడ ప్రిసిషన్ ఎంత తీసుకోండి 4 ఈజ్ ఇంటీజర్ పార్ట్. నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి 7 6 5 4. నెక్స్ట్ శాలరీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ నెంబర్ డేటా టైప్. వీ కెన్ యూస్ 7.2. 7 ఈజ్ ద ప్రిసిషన్. 2 ఈజ్ ద స్కేల్. 12,345.67. ఓకేనండి. నెంబర్ డేటా టైప్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇట్ is used to store the numeric information. Next one, character data type. Character data type N means number of characters. It is used to represent character information. Character type of information note చేసుకోవడానికి character data type యూజ్ చేస్తాం. It is a fixed length character data type. ఇక్కడ ఒకసారి cat 20 అని ఇచ్చామంటే 20 bytes of memory is fixed. There is no change. Maximum limit for 253 bytes in Oracle 7.0, 2000 bytes in Oracle 8.0. For example, name is the character data type, char of 20. Narmada, 20 bytes memory is allocated for Narmada. Okay, Nandi? Whatever size is specified, that is finite. Okay, now, for example, gender is female or male. Only single character is used. For example, char of 1 ichcha. Pin code, char of 10 ane ichcha. These are the fixed value. Example, the phone number తీసుకున్నాం. That is also a 10 digits. That is also a fixed character. Okay, na? Next data type, varchar data type.
వేర్కార్ డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కూడా ఏం చేస్తుందండి, క్యారెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్. వేర్కార్ కూడా క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వారింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. ఇట్ సపోర్ట్స్ ద డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టర్ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫిక్స్డ్ అని చెప్పుకున్నాం. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫిక్స్డ్ డేటా టైప్ అని చెప్పుకున్నాం. కానీ వేర్కార్లో ఒకసారికి ఏమవుతుంది, 20 ఇచ్చాము అంటే ఎంత మెమరీ అయితే కావాలో అంత మెమరీ మాత్రం యూజ్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ మాత్రం ఏమవుతుందండి, డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఫర్ n is 2000 bytes in RTL 7.0, 4000 bytes in RTL 8.0. నేమ్ ఏం చేసాం, వేర్కార్ ఆఫ్ 2 of 20 అని ఇచ్చాం. రామ 4 క్యారెక్టర్సే యూజ్ చేశారు. రిమైనింగ్ 16 క్యారెక్టర్స్ ఏమవుతుందండి, డిఎల్కే టైప్ అవుతుంది. డిఎల్కే టైప్ అయి రిమైనింగ్ వాటికి యూజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ క్యారెక్టర్. క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం, సింగిల్ కొటేషన్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఆర్ ఆల్సో ఏ కేస్ సెన్సిటివ్. వేర్కార్ ఈజ్ ది నేమ్ ప్రొవైడెడ్ బై EF code in SQL standard SQL. Varchar 2 is the name provided by Oracle Corporation in SQL Plus environment. ఓకేనండి. వేర్కార్ 2 ఏమో SQL ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో యూజ్ చేస్తాము. వేర్కార్ ఏమో EF కోడ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ SQL. ఇక్కడ నేమ్స్ అన్ని ఏం చేశారండి, సింగిల్ కొటేషన్స్లో యూజ్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని ఇచ్చాం, ABC అని ఇచ్చాం, సింగిల్ కొటేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. 1000 అని ఇచ్చాం, సింగిల్ కొటేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. 2011 అన్న ఇది ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్యారెక్టర్గా ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి సింగిల్ కొటేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ట్రిపుల్ స్టార్స్ యూజ్ చేస్తాం, అది కూడా ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఏం చేస్తాం, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి యూజింగ్ సింగిల్ కొటేషన్ ఆర్ ద ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఫిక్స్. ఓకేనండి. ఆర్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్. నెక్స్ట్ డేట్ డేటా టైప్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, డేట్ అండ్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే రిప్రజెంట్ చేయాలంటే డేట్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం. మెమరీ ఆక్యుపైడ్ బై దిస్ డేటా టైప్ ఈ 7 bytes. 7 bytes మెమరీ ఏం చేస్తాం, దీన్ని ఆక్యుపై చేయడానికి అలొకేట్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ డేటా ఫార్మాట్ అండ్ టైమ్ ఫార్మాట్ ఆర్ ఆల్ DD-MNO-YV. ఈ ఫార్మాట్లోనే ఉండొచ్చు, లేదా HH:MI:SS ఈ ఫార్మాట్లో అయినా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఉండాలి. డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ రాయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, డేటా టైప్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 01 January 11 ఈ ఫార్మాట్ కాబట్టి మనం ఏం చేసాం, ఈ ఫార్మాట్లో రాసాం. ఓకేనా. లేదా స్లాష్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, DD/MNO/YV అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఫార్మాట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, లాంగ్ డేటా టైప్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ హ్యూజ్ లోడ్స్ ఆఫ్ డేటా అప్ టు 2 GB. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఏమైనా ఉంది అంటే దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే లాంగ్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు స్టోర్ నెంబర్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్. బోత్ ఏం చేస్తుంది, నెంబర్ క్యారెక్టర్ రెండింటిని ఏం చేస్తుంది, స్టోర్ చేసుకోవడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది లాంగ్ డేటా టైప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్రిప్షన్ తీసుకున్నాం. డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ అ లాంగ్ డేటా టైప్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వన్, రా means it is used to store binary data such as sounds, graphics, etc. అంటే ఏంటి, మనం ఏమైనా ఆడియో వీడియో సౌండ్స్ ఏమైనా వినాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ రా డేటా టైప్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ఇమేజెస్ కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే రా డేటా టైప్ని యూజ్ చేస్తాం. మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఫర్ n is 256 bytes for Oracle 7.x, 2000 bytes in Oracle 8.0. ఓకేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫొటోస్ రా 1000 అని, అప్పుడు 1000 ఏమవుతాయండి, ఫొటోస్ పెట్టుకోవడానికి మనం మెమరీ అలొకేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. ఇమేజెస్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే రా డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మెన్షన్ చేయాలి అంటే లాంగ్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, లాంగ్ రా. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ అప్ టు 2 GB. ఇక్కడ ఏం చేసాం, మినిమం ఎంతో ఉంటుంది, దీనికన్నా ఎక్కువగా మనం ఫోటో స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ లాంగ్ రా డేటా టైప్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద ఇమేజెస్ అప్ టు 2 GB. LOB 8.0 లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. LOB మీన్స్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అప్ టు 4 GB. పైన ఏం చెప్పుకున్నా, లాంగ్ రా అంటే 2 GB ఉన్నంత వరకు ఇమేజెస్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ అప్కమ్ టు 4 GB. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, టుడే ఇన్ దిస్ సమ్మరీ ఇంట్రడక్షన్. SQL ఇంట్రడక్షన్ ఏమేమి ఉన్నాయండి, ఫీచర్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ SQL.
ఓకేనా. ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ద 4th జనరేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. 1970s స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకున్నాం. 90% సి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసామని చెప్పుకున్నాం. 10% హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకున్నాం చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పుకున్నాం అండి. ఇట్ ఈస్ అ నాన్ ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. సింగిల్ లైన్ కమాండ్ అని చెప్పుకున్నాం. SQL స్టేట్మెంట్ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్ అని చెప్పుకున్నాం. దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్కి వచ్చేసరికి ఏం చెప్పుకున్నాం అండి. సింపుల్ డేటా టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సింపుల్ డేటా టైప్స్, కాంపోజిట్ డేటా టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సింపుల్ డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి మనకి. క్యారెక్టర్ అని చెప్పుకున్నాం, నెంబర్ అని చెప్పుకున్నాం, వేరియేబుల్ అని చెప్పుకున్నాం, డేట్ అని చెప్పుకున్నాం, రా అని చెప్పుకున్నాం, లాంగ్ రా అని చెప్పుకున్నాం, ఎల్ఓబి అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. క్యార్ అయితే క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. నెంబర్ అయితే నెంబర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. డేట్ అయితే డేట్ అండ్ టైం ఫార్మాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకుంటుంది. వేర్ క్యార్ అయితే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇది కూడా క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకుంటుంది. కానీ సైజ్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. క్యారెక్టర్ అయితే సైజ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అని చెప్పుకున్నాం. దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ డేటా టైప్స్. దీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై Oracle server. Next, composite data type. Composite data types are used in PL/SQL. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై యూజర్. ఎవరైతే యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారో వీళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారండి, ఈ కాంపోజిట్ డేటా టైప్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Good morning all of you. The course is database management system. This is the 5th semester paper. Next one. టాపిక్ ఈ స్ట్రక్చర్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా. ఈరోజు నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ ఏం చెప్పుకున్నాం అండి. ఇంట్రడక్షన్ టు SQL చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ ఇన్ SQL అని చెప్పుకున్నాం. మోడల్ రీక్యాప్. ఓకేనా. మాడ్యూల్ అవుట్లైన్. ఈ రోజు ఏమి చెప్పుకున్నాం అంటే SQL కమాండ్స్. SQL కమాండ్స్ లో కూడా రెండే చెప్పుకున్నాం. ఓకే. SQL కమాండ్స్ ఎన్ని టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం. డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్, డేటా రిట్రీవ్ లాంగ్వేజ్, డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్, అట్లనే ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద SQL sub languages. In this today class we will discuss DDL commands and DML commands. ఓకేనా. DDL commands అంటే ఏమున్నాయండి, డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్ ఏమేమి ఉన్నాయి, డేటా మ్యానిపులేషన్ కమాండ్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పుకుందాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈరోజు DDL కమాండ్స్కి వచ్చేసరికి ఏమేమి ఉన్నాయండి. DDL కమాండ్లో క్రియేట్, alter, rename, drop. These are the commands working in DDL. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అట్లానే DML ఏమి ఉన్నాయండి, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ లో how to perform insert, update, delete operations in the table. ఒక టేబుల్లో డేటాను ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, ఎలా అప్డేట్ చేయొచ్చు, అట్లానే ఎలా డిలీట్ చేయొచ్చు నేర్చుకుందాం. ఓకేనా. ఈరోజు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి డేటా సబ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ కమాండ్స్ ఇన్ SQL. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ DDL కమాండ్స్. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏం చెప్పుకుంటాం, హౌ టు డిఫైన్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది, టేబుల్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టేబుల్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా. ఏం చేస్తుంది, డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా permanently in the database, that is RDBMS server. Whenever it is defined in SQL server, we also known as an RDBMS server. Next, database object include as tables, views, etc. Okay na. First one ఏంటండి table. It is a standard database object used to represent the information in the form of rows and columns. Table is nothing but combination of rows అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకేనండి. డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తా, టు డిఫైన్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. ఏంటండి, టు డిఫైన్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టేబుల్. టేబుల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ద డేటాబేస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, the table can have maximum 1000 columns ఉంటాయి, లేదా మినిమం 1 కాలం ఉంటుంది. ఓకేనా. the table can have maximum 1000 columns and minimum 1 column. table can have unlimited number of rows. rows ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, కాలమ్స్ మటుకి maximum 1000 యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా మినిమం ఒక కాలం అయినా ఉండాలి. unlimited number of rows ఉండొచ్చు. ఓకేనా. the various commands of DDL commands are create, alter, rename, drop. These 4 commands are included in DDL commands. Okay na. First one ఏంటండి, create. This command is used to make a new database object. ఒక కొత్త database object ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే we can use create command. Okay na. In order to create the table name, column name should be the remember the following instructions. ఒక టేబుల్ నేమ్ కానీ కాలమ్ నేమ్ కానీ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా.
ద టేబుల్ నేమ్ కాలమ్ నేమ్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఫాలోవింగ్ క్యారెక్టర్స్. అంటే టేబుల్ నేమ్ కానీ కాలమ్ నేమ్ కానీ ఈ ఫాలోవింగ్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట. అవేంటి? క్యాపిటల్ A to Z లెటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, స్మాల్ A to Z లెటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా 0 to 9 డిజిట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా స్పెషల్ సింబల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ అండర్ స్కోర్, ఈ సింబల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద ఏంటండి టేబుల్ నేమ్ కానీ కాలమ్ నేమ్ కానీ యూజ్ చేసుకోవాలంటే క్యారెక్టర్స్ ఏవే యూజ్ చేసుకున్నా, క్యాపిటల్ A to Z యూజ్ చేసుకున్నా, స్మాల్ A to Z యూజ్ చేసుకున్నా, 0 to 9 డిజిట్స్ యూజ్ చేసుకున్నా, అట్లానే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అండర్ స్కోర్ని యూజ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, మ్యాక్సిమం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎన్ని ఉండాలంటే 30 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. ఒక టేబుల్ నేమ్ పెట్టినా కాలమ్ నేమ్ పెట్టినా ఎన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి? మ్యాక్సిమం 30 క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? డూప్లికేట్ నేమ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్, అంటే రిపీటెడ్ నేమ్స్ అనేవి అలౌ చేయదు. ఓకేనా? టు టర్మినేట్ ద SQL స్టేట్మెంట్ మస్ట్ బి ఇంక్లూడెడ్ సెమీ కోలన్. ఏం చేస్తా అంటే ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ విత్ ఏం చెప్పుకున్నా? సెమీ కోలన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? సింటాక్స్, ఇవేం చేయాలి? ఈ కమాండ్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలంటే పర్టికులర్ సింటాక్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆ సింటాక్స్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలండి? ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంటంటే క్రియేట్. ఈ క్రియేట్ సింటాక్స్ చూడండి. క్రియేట్ ఏంటండి? క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ ఏంటండి? క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. మళ్ళీ ఏం చేసాం? బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసాం. కాలమ్ 1, ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఈ టేబుల్లో, అట్లానే దాని డేటా టైప్ ఎంత, దాని యొక్క విత్ ఎంత. ఓకేనా? కామా యూజ్ చేసాం. అట్లానే కాలమ్ 2, నెక్స్ట్ డేటా టైప్ 2, అట్లానే విత్. ఇట్లా అండర్స్కోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలంటే అన్ని కాలమ్స్ వాటి యొక్క డేటా టైప్స్. ఎండ్ విత్ ఏం చేసుకున్నాం అంటే బ్రాకెట్ అక్కడ ఓపెన్ చేసాం కదా, ఇక్కడ ఏం చేసాం? బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసాం. క్లోజ్ విత్ సెమీ కోలన్. ఓకేనా? సింటాక్స్ అర్థమైందా? ఏంటి? ఫస్ట్ ఏంటి? క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, కాలమ్ 1 డేటా టైప్ 1 విత్, అట్లానే కాలమ్ 2 డేటా టైప్ 2 విత్. ఓకేనా? అండ్ సో కాలమ్ n డేటా టైప్ n విత్ అన్నమాట. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద సింటాక్స్. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ క్రియేట్ టేబుల్. నెక్స్ట్ వన్, the various data types in the creation of the data include character, number, varchar. These data types are used in data types. Okay na? Next one, to create the student table. Example చూడండి. To create the student table అంటున్నాం. Create a student table. Create table, టేబుల్ పేరు ఏంటండి? స్టూడెంట్ అని పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా? ఈ టేబుల్లో నాకు ఏమేమి కాలమ్స్ కావాలి? ఎస్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నెంబర్ కావాలి. ఆ స్టూడెంట్ నెంబర్ డేటా టైప్ ఏం చెప్పుకున్నాం అండి? నెంబర్ డేటా టైప్ కాబట్టి నెంబర్ అని చెప్పుకున్నాం. దాని యొక్క సైజ్ ఎంత అని ఇచ్చానండి? 10 అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? దాని యొక్క విత్ ఎంత ఇచ్చాను? 10. కామా. నెక్స్ట్ ఎస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాను. ఎస్ నేమ్ అంటే ఏంటండి? నేమ్, ఎస్ స్టూడెంట్ నేమ్ నోట్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను నేను? వేర్ కేర్ ఆఫ్ 220 అని ఇచ్చాను. లేదా క్యారెక్టర్ అని ఇచ్చినట్టయితే ఏమవుతుందంటే కేర్ ఆఫ్ 20 అని ఇస్తే సింపుల్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు, లేదా లార్జ్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు. రామ, సీత ఇలాంటి 5, 6 క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసుకుందాం. మనం కేర్ ఆఫ్ 20 ఇస్తే ఏమవుతుంది? మెమరీ వేస్టేజ్ అవుతుంది. కాబట్టి వేర్ కేర్ 2 ఇచ్చాను అంటే అది యూజ్ చేసుకున్న వరకు యూజ్ చేసుకుని ఏమవుతుంది? రిమైనింగ్ మెమరీ డీఅలికేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఎస్ నేమ్ వేర్ కేర్ 2 కామా. కోర్స్ కూడా ఏమవుతుందండి? బిఎస్సి, బీకామ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, ఇవి కూడా ఏమవుతాయి? వేర్ కేర్ 2 అని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నాం అండి? ఫీ తీసుకున్నాం. ఈ ఫీ కూడా ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ 5. ఏం చేసాం? ఎండ్ విత్ సెమీ కోలన్. ఇలా నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేశాను. ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద కాలమ్స్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ మనకు తెలియాలి. ఫస్ట్ ఏ కాలమ్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం ఆ టేబుల్లో? స్టూడెంట్ తీసుకున్నా అంటే స్టూడెంట్లో కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ నెంబర్ ఉండాలి, నేమ్ ఉండాలి, కోర్స్ ఉండాలి, ఫీజు ఉండాలి. ఓకేనా? ఈ కాలమ్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వీటికి ఏ పర్టికులర్గా ఏ డేటా టైప్స్ ఉండాలో తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు నెంబర్ అంటున్నాం, నెంబర్ టైప్ కాబట్టి నెంబర్ డేటా టైప్ యూజ్ చేసాం. క్యార్ కాబట్టి క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ యూజ్ చేసాం. ఓకేనా? కోర్స్ కూడా ఏంటి? క్యార్ కాబట్టి వేర్ కేర్ 2 అని ఇచ్చాం. క్యార్ అని పర్టికులర్గా ఎందుకు ఇవ్వలేదు? క్యార్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? పర్టికులర్గా ఫిక్స్డ్ లెంత్ డేటా టైప్ ఏమో క్యార్ యూజ్ చేస్తాం, లేదా డైనమిక్ మెమరీ అలా అయితేనేమో వేర్ క్యార్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫీ నెంబర్ కాబట్టి 5 అని యూజ్ చేస్తాం. ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే అయిపోయిన తర్వాత సెమీ కోలన్ పెట్టాం. ఓకేనా? ఇలా స్టూడెంట్ టేబుల్ ఏం చేస్తాం? క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, టు క్రియేట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. ఏంటండి? టు క్రియేట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. క్రియేట్ టేబుల్, డిఈపిటి, డిపార్ట్మెంట్ అని పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా? ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అనేది మనకి ఏమేమి కాలమ్స్ కావాలి? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కావాలి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి, లొకేషన్. నేను 3 కాలమ్స్ తీసుకున్నాను. డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు, నేము, లొకేషన్. ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి నెంబర్ కాబట్టి నెంబర్ డేట్ టైప్ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ 2 కామా అని తీసుకోండి. 2 అని చెప్పేసి వేర్ ఏం చేసాం? కామా పెట్టుకున్నాం. డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనేది ఏంటి? వేర్ కేర్ కాబట్టి వేర్ కేర్ 2 అని ఇచ్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ లొకేషన్ వేర్ కేర్ 2 ఇది చేంజ్ చేస్తానండి, సెమీ కోలన్ పెట్టాం. ఈ విధంగా ఏం చేయొచ్చు? టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే స్టూడెంట్ తీసుకున్న వెంటనే ఏం కావాలి? మనకి స్టూడెంట్లో ఏమేమి కాలమ్స్ వస్తాయో ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ కాలమ్స్కి ఏ డేటా టైప్స్ వస్తాయో దానికి ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా? అలా టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసరికి డిస్క్రైబ్, డిఈఎస్సి.
ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ అండి. దీని ఏమంట? నాన్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ అంట. ఈ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ టర్మినేట్ విత్ సెమీకోలన్ వైల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ నాన్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్. నాన్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీగా సెమీకోలన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఇక డిఈఎస్సి టేబుల్ సింటాక్స్ చూడండి. డిఈఎస్సి టేబుల్ నేమ్ ఆర్ డిస్క్రైబ్ టేబుల్ నేమ్ అని. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? టేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తాం. స్టూడెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. అది టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం? డిఈఎస్సి టేబుల్ నేమ్ అని ఇస్తాం. డిఈఎస్సి టేబుల్ నేమ్ మనకి ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏమవుతాయి? రోస్ కాలమ్స్తో సమ్ మనం ఏ కాలమ్స్ అయితే ఇచ్చామో ఆ టేబుల్తో ఒక ఎంప్టీ టేబుల్ అనేది డిస్ప్లే అయ్యి చూపిస్తుంది. ఎస్ నెంబర్, ఎస్ నేమ్, ఎస్ కోర్సు, ఎస్ ఫీజ్ అని పర్టికులర్గా కాలమ్స్తో స్టూడెంట్ టేబుల్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది? డిస్ప్లే అయ్యి చూపిస్తుంది. ఎంప్టీ టేబుల్ అనమాట. ఓన్లీ కాలమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. లేదా డిఈఎస్సి ఈఎంపీ అని పెట్టుకున్నాం, లేదా డిస్క్రైబ్ ఈఎంపీ అని. అప్పుడు ఎంప్లాయ్ టేబుల్ డిస్క్రైబ్ అయ్యి చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ టేబుల్లో మనం పెట్టిన కాలమ్స్ అన్ని వచ్చాయా లేదా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే డిఈఎస్ డిస్క్రైబ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ డిస్క్రైబ్ కమాండ్ అనేది నాన్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ ఎండ్ విత్ ఏ సెమీకోలన్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వన్ ఆల్టర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని చేంజ్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ ఆల్టర్ కమాండ్. ఆల్టర్ కమాండ్ మళ్ళీ ఎన్నిగా డివైడ్ అయింది? 4 ways గా డివైడ్ అయింది. ఆల్టర్ టేబుల్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 4 ways. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ యాడ్, మోడిఫై, రీనేమ్, డ్రాప్. యాడ్, మోడిఫై, రీనేమ్, డ్రాప్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ యాడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాడ్ న్యూ కాలమ్స్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. యాడ్ అనే కమాండ్ ఎందుకు చేస్తున్నా? ఏమన్నా పర్టికులర్ ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్ టేబుల్ తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఎస్ నెంబరు, ఎస్ నేము, ఫీజు, కోర్సు అని చెప్పుకున్నాం. నాకు ఫోన్ నెంబర్ కూడా పెట్టాలి అనిపించింది. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? నేను ఒక కాలం యాడ్ చేస్తున్నట్టే కదా. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆల్టర్ యాడ్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఆల్టర్ యాడ్ కమాండ్ యూజ్ చేసి రాయాలి. దాని సింటాక్స్ ఏంటమ్మా? ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, యాడ్ ఏ కాలం యూజ్ చేస్తారో ఆ కాలం నెంబర్, దాని యొక్క డేటా టైప్. ఓకేనా? కామా ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా అలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక టేబుల్కి ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా అలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆల్టర్ యాడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామా? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాడ్ ద న్యూ కాలమ్స్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన టేబుల్కి మనం కాలమ్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ ఆల్టర్ యాడ్ కమాండ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అన్న, ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్. ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్లో నేనేం యాడ్ చేస్తున్నాను? ఫోన్ నెంబర్ యాడ్ చేసుకున్నా. ఫోన్ నెంబర్ అనేది నెంబర్ డేటా టైప్ కాబట్టి నేను 10 అని ఇచ్చా. ఈమెయిల్ వేర్ 20 అని ఇచ్చా. నాకు ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ రెండు ఏం చేస్తున్నా? నేను యాడ్ చేసుకున్నా. ఇవి యాడ్ అయినాయో లేదా పర్టికులర్గా చూడాలి అంటే ఏం చేసుకోవచ్చు? మళ్ళీ డిస్క్రైబ్ స్టూడెంట్ అని మనం ఇచ్చుకుంటే ఆల్రెడీ ఇవి యాడ్ అయినాయో లేదో మనకి డిస్ప్లే చూస్తేనా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆల్టర్ టేబుల్ ఈఎంపీ అన్న. ఈ టేబుల్కి ఏం చేస్తున్నా నేను? జాబ్ వేర్ ఆల్టర్ యాడ్ టేబుల్ ఈఎంపీ యాడ్ జాబ్ ఆఫ్ వేర్ 2 of 20. జాబ్ అనే కాలం నేనేం చేసుకున్నా? ఇక్కడ వేర్ 2 of 20, వేర్ 2 of 10 అని ఇచ్చాను అంటే ఇక్కడ నేను జాబ్ అనే డేటా టైప్, జాబ్ అనే కాలం నేను చేస్తున్నా? ఎంప్లాయీ టేబుల్కి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద ఆల్టర్ యాడ్ కమాండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఆల్టర్ మోడిఫై కమాండ్. ఆల్టర్ మోడిఫై కమాండ్ ఎలా యూజ్ చేస్తామండి? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఎగ్జిస్ట్ అయిన టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని చేంజ్ చేయాలి అంటే ఆల్టర్ మోడిఫై కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి రిమెంబర్ అబౌట్ ద కమాండ్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. ఒక డేటా టైప్ ఇచ్చాము అండి, వేర్ 20 అని ఇచ్చాం. దాన్ని ఏం చేస్తాం? డిక్రీజ్ చేయలేం. దాన్ని పెంచవచ్చు, మళ్ళీ 30గా పెంచుకోవచ్చు, అంతేగాని డిక్రీజ్ చేయలేం. అదే చెప్తున్నాను. వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి రిమెంబర్ అబౌట్ ద కమాండ్ ఈస్ that it is not possible to decrease the size of the data type. It is also not possible for column to change from one data type to another data type. One data type నుంచి another data type కూడా చేంజ్ చేయలేము. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఓన్లీ ఒక సైజు, డేటా టైప్ సైజు మాత్రం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మోడిఫై కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ అండి, మోడిఫై కాలం. ఏ కాలం మోడిఫై చేస్తున్నా దాని డేటా టైప్ ఎంత ఉంది, ఎంతగా చేంజ్ చేస్తున్నాం, అంతే. చేంజెస్ ఏం చేయాలి? ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఓకేనా? సింటాక్స్ చూడండి అన్న. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, మోడిఫై కాలమ్ 1 డేటా టైప్ 1, కాలమ్ 2 డేటా టైప్ 2, కాలమ్ n డేటా టైప్ n. ఓకేనా? ఏ కాలం యొక్క డేటా టైప్ చేంజ్ చేస్తున్నావో అది రాస్తే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్, మోడిఫై
ఎస్ యాడ్ ఎస్ అడ్రస్ అని చెప్పుకున్నాం. ఎస్ అడ్రస్ వేర్ కేర్ ఆఫ్ 20 అని ఇచ్చేది దాకా. ఇప్పుడు ఏమైంది, వేర్ కేర్ ఆఫ్ 30గా చేంజ్ చేసాం. ఓకేనా, 20 నుంచి చేంజ్ చేసాం 30కి, అంటే ఏం చేసాం, ఇంక్రీజ్ చేసాం. అలా డేటా టైప్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మాత్రమే మనం ఏం చేస్తామండి, ఆల్టర్ మోడిఫై కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ డిక్రీజింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. ఓకేనా, డిక్రీజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ కాదు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ రీనేమ్. రీనేమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్ నేమ్. ఒక కాలమ్ నేమ్ ఏదైనా ఉంది అంటే దాన్ని ఏమైనా చేంజ్ చేయాలి అంటే రీనేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. సింటాక్స్ ఏంటండి, ఆల్టర్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ రీనేమ్. కాలం ఓల్డ్ కాలం నేమ్ టు న్యూ కాలం నేమ్. కాలం ఓల్డ్ కాలం ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి న్యూ కాలంగా చేంజ్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆల్టర్ రీనేమ్ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టర్ టేబుల్ ఈఎంపీ. ఎంప్లాయీ టేబుల్ నేను ఆల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నా, రీనేమ్ ఏంటి, కాలం ఏ కాలం చేంజ్ చేయాలనుకున్నా, ఈ నేమ్ టు ఈఎంపీ నేమ్. ఈ నేమ్ అంటే నాకు అర్థం కాదు కాబట్టి నేను ఏం చేసా, ఈఎంపీ నేమ్ అన్న అంటే ఏమవుతుంది, ఎంప్లాయీ నేమ్గా నేను చేంజ్ చేశాను. ఓకేనండి, నెక్స్ట్ వన్ ఆల్టర్ టేబుల్ డిఈపిటి. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నేను ఆల్టర్ చేయాలి, రీనేమ్ కాలం ఎల్ఓసి టు లొకేషన్. ఎల్ఓసి అంటే నాకు అర్థం కాదు, లాకా ఏంటి అని, కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, లొకేషన్గా చేంజ్ చేస్తాను. ఓకేనా, అలా కాలం నేమ్స్ ఏమన్నా చేంజ్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ ఆల్టర్ రీనేమ్ కమాండ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చరికి డ్రాప్. ఆల్టర్ డ్రాప్ అండి. ఆల్టర్ డ్రాప్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, కమాండ్ పేరే డ్రాప్ కదా. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ ద కాలం నేమ్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన టేబుల్లో ఒక కాలం ఉందండి, ఆ కాలం అన్ఫిల్గా ఉంది, దాన్ని ఏం చేయాలనుకున్నా, నేను రిమూవ్ చేయాలనుకున్నా. ఇప్పుడు మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి అని చెప్పాం అందరికి, కొంతమంది ఇస్తారు కొంతమంది ఇవ్వరు. అలాంటప్పుడు ఆ కాలం ఎలా ఉంటుంది, అన్ఫిల్గా ఉంటుందా లేదా. ఆ అన్ఫిల్గా ఉన్న టేబుల్ మనం ఏం చేయాలి, ఆ కాలం ఏం చేయాలి, డిలీట్ చేయాలి. డిలీట్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూస్ డ్రాప్ ఆల్టర్ డ్రాప్ కమాండ్. సింటాక్స్ చూడండి, ఆల్టర్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ డ్రాప్ కాలం నేమ్. ఏ కాలం అయితే డ్రాప్ చేయాలో ఆ కాలం నేమ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఆల్టర్ టేబుల్ ఈఎంపీ. ఎంప్లాయీ టేబుల్ నేను ఏం చేయాలనుకున్నా, డ్రాప్ చేయాలనుకున్నా. ఏ కాలము, జాబ్ అనే కాలం నేను ఏం చేయాలనుకున్నా, డ్రాప్ చేయాలనుకున్నా, అట్లా రాయాలి. లేదా ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్ డ్రాప్ ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్. అలా 2 కాలమ్స్ కనుక ఉన్నాయి అంటే మనం ఏం చేయాలండి, కామా యూస్ చేసి వాటిని ఒక బ్రాకెట్స్లో పెట్టి కామా యూస్ చేసి వాటిని డ్రాప్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ ఒకటి రాస్తారు చూడండి, రీనేమ్ డ్రాప్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు చేంజ్ రిమూవ్ ద టేబుల్. ఇవన్నీ ఏమవుతాయి, ఆల్టర్ రీనేమ్ ఆల్టర్ డ్రాప్ రెండు కనుక రెండు ఏం చేయాలి, టేబుల్ మీద చేసే ఆపరేషన్స్. ఓకేనా, ఆల్టర్ రీనేమ్ ఆల్టర్ డ్రాప్ ఏం చేస్తారండి, కాలం టేబుల్లో ఉన్న కాలం మీద మనం ఏం చేస్తాం, దీన్ని చేంజెస్ చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు వచ్చే రీనేమ్ డ్రాప్ మటుకు ఏం చేస్తామండి, టేబుల్ ఆపరేషన్స్ అనమాట. ఇక్కడ రీనేమ్ అన్న ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ద టేబుల్ నేమ్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, టేబుల్ నేమ్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. అక్కడైతే ఏం చేస్తాం, ఆల్టర్ రీనేమ్లో కాలం నేమ్, టేబుల్లో ఉన్న కాలం నేమ్ని చేంజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ రినోటెడ్ యాస్ ఫాలోస్. రీనేమ్ ఓల్డ్ టేబుల్ నేమ్ టు న్యూ టేబుల్ నేమ్. ఓల్డ్ టేబుల్ నుంచి న్యూ టేబుల్ పేరు ఏం పెట్టాం, నేనేం చేస్తాను, రీనేమ్ అన్న. రీనేమ్ అనేది మెయిన్ కమాండ్. ఈఎంపీ అన్న, ఈఎంపీ అంటే నాకు అర్థం కాదు, టు చేంజ్ టు ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో చేంజ్ చేస్తాం. స్టూడెంట్ అన్న, నాకు అర్థం కాదు ఏ స్టూడెంట్, టు స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అన్న, అంటే స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని. రీనేమ్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ ఇన్ఫో. ఓకేనండి, ఇట్లా ఏం చేస్తాం, రీనేమ్ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. రీనేమ్ కమాండ్ టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డ్రాప్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ పర్మనెంట్లీ. ఒక టేబుల్ మొత్తం డేటాబేస్లో పర్మనెంట్గా డిలీట్ చేయాలి అంటే ఈ డ్రాప్ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. సింటాక్స్ డ్రాప్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్, డ్రాప్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్, డ్రాప్ టేబుల్ ఈఎంపీ అని. ఈఎంపీ టేబుల్ ఏమైపోతుంది, డిలీట్ అయిపోతుంది. డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఏమైపోతుంది, డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇలా ఏం చేస్తామంటే రీనేమ్ డ్రాప్ 2 కమాండ్స్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ టేబుల్ కమాండ్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్. ఓకేనా, అందులోనే ఉందండి మ్యానిపులేట్ అని చెప్పేసి. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మ్యానిపులేట్ అండ్ చేంజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద డేటాబేస్. డేటాబేస్ ప్రెజెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం, డేటా మ్యానిపులేషన్ కమాండ్స్ యూస్ చేస్తాం. ఏమేమి ఉన్నాయండి ఇందులో, ఇన్సర్ట్ అప్డేటెడ్ డిలీట్. ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇన్సర్ట్ అప్డేటెడ్ డిలీట్. ఫస్ట్ వన్ ఇన్సర్ట్. ఇన్సర్ట్ అంటే మీనింగ్ అందులోనే ఉంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాడ్ న్యూ రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాడ్ న్యూ రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. సింటాక్స్ చూడండి, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్. టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయండి. ఏమేంటి, ఏ కాలమ్స్, కాలం 1 కాలం 2 కాలం 3 అండ్ సో కాలం ఏ వాల్యూస్. ఏం చెప్పుకున్నా, వాల్యూస్. ఈ కాలమ్స్లోకి ఈ వాల్యూస్ ఏం చేయాలి, ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, కాబట్టి వాల్యూస్ వాల్యూ 1 వాల్యూ 2 అండ్ సో వాల్యూ n.
ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఏ కాలమ్స్ కి ఏ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయమంటాం. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ టేబుల్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయి. ఓకేనా? ఏం ఇన్సర్ట్ చేయాలి? రోల్ నెంబర్ కామా ఎస్ నేమ్ కామా కోర్స్ కామా ఫీజ్. ఇవి కాలం నేమ్స్. వాల్యూస్ ఏమేమి వాల్యూస్ ఇవ్వాలని చెప్తున్నాను? 1 కామా రామ్ అన్న, నెక్స్ట్ బిఎస్సి అన్న, 50,000 అన్న. ఇక్కడ రామ్ బిఎస్సి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అని చెప్పుకున్నాం. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఎప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నానన్నా? సింగిల్ కొటేషన్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తామన్నా. ఓకేనా? అవి కూడా ఏం చేసాం? సింగిల్ కొటేషన్ లో రిప్రజెంట్ చేసి ఈ కాలమ్స్ కి ఈ వాల్యూస్ ఏం చేయాలి? ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఎగ్జాంపుల్, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ కోర్స్ ఫీజ్ వాల్యూస్. అందులోకి రోల్ నెంబర్ లోకి 1 ఇన్సర్ట్ చేయి, నేమ్ లోకి రామ్ ఇన్సర్ట్ చేయి, కోర్స్ లోకి బిఎస్సి ఇన్సర్ట్ చేయి, 15,000 లోకి ఫీజ్ లోకి 15,000 ఇన్సర్ట్ చేయి. ఇలా మనం ఏం చేసుకుంటాం అండి? కాలమ్స్ లోకి వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లోకి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, లొకేషన్ 3 కాలమ్సే ఉన్నాయి. ఇందులోకి వాల్యూస్ ఏమేమి వెళ్ళాలి? 10 సేల్స్ హైదరాబాద్. ఓకేనా? సేల్స్ హైదరాబాద్ 2 క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేసుకున్నాం? సింగిల్ కొటేషన్స్ లో పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అన్న, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ టేబుల్ తీసుకున్నాం. ఎంప్లాయీ టేబుల్ లోకి నాకు ఏమేమి కావాలి? ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ జెండర్, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, శాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇలా ఉన్నాయి. వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలి? ఎంప్లాయీ నెంబర్ అయితే 10, నేమ్ అయితే నర్మదా. అదేంటి? క్యారెక్టర్ కాబట్టి సింగిల్ కొటేషన్ లో యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్ జెండర్ అంటే ఫీమేల్ కాబట్టి ఏం చేసాం? ఎఫ్ యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఏం చేసాం? సింగిల్ కొటేషన్స్ లో యూజ్ చేసాం. 25th January 2011 అని చెప్పేసి. శాలరీ 2000, 4000, 24,000. అట్లానే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ సరికి 10 అలా ఇన్సర్ట్ చేసాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి టేబుల్లో. నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈజ్ ద అప్డేట్ కమాండ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటండి? అప్డేట్ కమాండ్. ఇన్సర్ట్ కమాండ్ ఏం చేస్తాం? డేటా ఇలా ఉంటుంది టేబుల్లో అని చెప్పేసి డేటా ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటాం గబగబా. అందులో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ అప్డేట్ కమాండ్. ఏంటండి? అప్డేట్ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద టేబుల్. ఒకవేళ టేబుల్లో కనుక బై మిస్టేక్ ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేసాము అంటే అది ఏమైనా చేంజ్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ అప్డేట్ కమాండ్. సింటాక్స్ వచ్చేసరికి అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ column 1 equal to value 1, column 2 equal to value 2 and so on where condition. For example ఏం చెప్తున్నారండి ఇక్కడ? అప్డేట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ నేమ్ అన్నాం కదా కాబట్టి ఎంపీ అన్న. సెట్ చే సాల్ ఈక్వల్ టు సాల్ ప్లస్ 1000 అంటే ఉన్న సాలరీకి ఏం చేయాలండి? 1000 యాడ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా యూజ్ చేసుకోకపోవచ్చు. అక్కడ సెట్ నేను వాల్యూ సెట్ చేయి, సాల్ ఏ కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ కాలంకి వాల్యూ ఎంత ఇవ్వమంటున్నాను? సాల్ ప్లస్ 1000 ఇవ్వమంటున్నాను. అంటే ఉన్న వాళ్ళందరికీ సాలరీ ఏమవుతుంది? 1000 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ అప్డేట్ స్టూడెంట్ సెట్ కోర్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్కిల్. ఇప్పటి వరకు మీరు ఎక్కడున్నారు? డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏమైంది? డిబిఎంఎస్ ఆర్కిల్లోకి వచ్చారు కాబట్టి నాకు కోర్స్ అనే కాలంలో ఏమి ఇవ్వాలి? నాకు ఆర్కిల్ రావాలి. ఓకేనా? అలా చేంజ్ చేస్తాం. అలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలి అంటే ఇన్సర్ట్ చేసిన దాన్ని ఏమైనా మాడిఫై చేయాలి అంటే అప్డేట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనండి? Next, the above updates are called high level updates as they are applicable to unlimited rows. ఇప్పుడు ఎస్ కోర్స్ ఆర్కిల్ అన్నానండి, అది ఒకరికే చేంజ్ అవుతుందా? కాదు. ఆ కోర్స్ టేబుల్లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ మొత్తానికి ఏమవుతుంది? అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ఎ పర్టికులర్ రో దెన్ వీ మస్ట్ స్పెసిఫై ద వేర్ క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పానండి పర్టికులర్గా ఏంటి పేరు ఏంటి? అప్డేట్ ఎంప్లాయీ లేదా అప్డేట్ స్టూడెంట్ సెట్ కోర్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్కిల్ వేర్ ఇయర్ ఈక్వల్ టు 3rd BSc అని కండిషన్ ఇచ్చాం. ఓకేనా? అలా పర్టికులర్గా 3rd BSc స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే కోర్స్ ఏమవుతుంది? డిబిఎంఎస్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అక్కడ చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. అప్డేట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అప్డేట్ చేయాలి. సెట్ సాల్ ఈక్వల్ టు సాల్ ప్లస్ 1000 వేర్ సాల్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10,000 ఎక్కడన్నా బిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఏం చేయాలి? సాలరీ సాల్ ప్లస్ 1000 చేయాలి. నెక్స్ట్ అప్డేట్ స్టూడెంట్ ఎస్ ఫీజ్ ఈక్వల్ టు ఫీజ్ ప్లస్ 1000 వేర్ ఎస్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 101 ఎవరైతే నెంబర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏం చేయాలి? 1000 ప్లస్ యాడ్ చేయాలి. పర్టికులర్గా రో అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? అట్లా యూజ్ చేస్తాం. లేదా ఒక పర్టికులర్ కాలం అన్నప్పుడు కూడా అలా చేయొచ్చు. ఓకేనా? We cannot insert 2 or 3 columns into a table
later update the remaining columns also. Insert into student అన్నామండి, s number s name తీసుకున్నాం, values 103 గోపాల్ అని పెట్టాం. For filling the restriction the columns we use the update command యూస్ చేసి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ అన్న ఇవి వాల్యూస్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను చూడండి. అప్డేట్ స్టూడెంట్ సెట్ కోర్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్కిల్ అన్నాను, ఫీజ్ ఈక్వల్ టు 15,000 అన్నాను, వేర్ ఈ నేమ్ ఈక్వల్ టు గోపాల్ అనే వ్యక్తికి ఏం చేయాలి, కోర్సు ఫీజు ఇలా కట్ చేస్తాను. ఓకేనా. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ డిపార్ట్మెంట్, దీనేమో డి నెంబర్ అన్న, వాల్యూస్ అడ్మిన్ 20 అన్న. ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ డిపార్ట్మెంట్ సెట్ లొకేషన్ ఈక్వల్ టు బొంబాయి, వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ 20. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 20లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ లొకేషన్ మాత్రం ఏమవుతుంది, బొంబాయిగా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, సెక్స్, వాల్యూస్ ఏంటి 1002 అనిల్ ఎం అని ఇచ్చాం, మెయిల్ అని ఇచ్చాం. ఇది అప్డేట్ కమాండ్స్ ఎలా రాయొచ్చండి, అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ సాల్ ఈక్వల్ టు 25,000, సెట్ సాల్ ఈక్వల్ టు 25,000, వేర్ higher date equal to 4 January 2011, department number equal to 20, where e number equal to 1002. ఓకేనా. ఇలా అప్డేట్ కమాండ్ని యూజ్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా ఏం చేస్తాం, అప్డేట్ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటండి, డిలీట్. దిస్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ ద రోస్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్. పర్టికులర్గా రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయొచ్చు, లేదా రోస్ని డిలీట్ చేయొచ్చు, లేదా పర్టికులర్గా ఒక కాలంనే డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సింటాక్స్ చూడండి, డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్, డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్, డిలీట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ కోర్స్ ఈక్వల్ టు జావా కోర్స్ ఏం చేయాలి, డిలీట్ చేయాలి. ఆర్కిల్ రావాలంటే కోర్స్ ఏం చేయాలండి, డిలీట్ చేయాలి కాబట్టి ఇలా యూస్ చేస్తాం. లేదా డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ 20 ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తాను, డిలీట్ చేస్తాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు డిలీట్ ఆల్ ద రోస్ ఎంటైర్ టేబుల్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోవాలంటే డిలీట్ టేబుల్ నేమ్, అక్కడ డ్రాప్ యూస్ చేస్తాం కదా, డ్రాప్ టేబుల్ సేమ్ అట్లానే యూస్ చేసుకోవచ్చు. డిలీట్ స్టూడెంట్, డిలీట్ ఎంప్లాయీ, ఈ విధంగా. when a rows are deleted from the table, empty table is appears. అంతే కదా, రోస్ ఏమీ లేకపోతే టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంటీయే కదా. ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమూవ్ ద టేబుల్ పర్మనెంట్లీ వి యూజ్ ద డ్రాప్ కమాండ్. పర్మనెంట్గా టేబుల్ డిలీట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలండి, డ్రాప్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. అలా కాకుండా మనం డిలీట్లో యూజ్ చేస్తే ఓన్లీ ఏమవుతుంది, ఎంటీ టేబుల్ మాత్రం డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే కాలమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, రోస్ డేటా మాత్రం ఏముంటుంది, ఎంటీ టేబుల్ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, ఈరోజు ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం, డేటా డెఫినేషన్ కమాండ్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. డేటా డెఫినేషన్ కమాండ్లో క్రియేటివ్, ఆల్టర్, రీనేమ్, డ్రాప్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. క్రియేట్ అంటే న్యూ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేయడానికి క్రియేట్ అండి. ఆల్టర్ అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎగ్జిస్ట్ అనే టేబుల్ని ఏమైనా మోడిఫై చేయాలి అంటే ఆల్టర్. రీనేమ్ అంటే టేబుల్ నేమ్ మార్చాలి అంటే రీనేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. డ్రాప్ అంటే పర్టికులర్గా టేబుల్ డిలీట్ చేయాలంటే, పర్మనెంట్గా డేటాబేస్లో నుంచి పర్టికులర్గా టేబుల్ మొత్తం డిలీట్ అవ్వాలంటే డ్రాప్. నెక్స్ట్ డేటా మ్యానిపులేషన్ కమాండ్స్ చెప్పుకున్నాం అండి, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. పైన ఏం చేస్తాం, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉండాలో క్రియేట్ చేసాం, వాటిలోకి డేటా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయాలనేది, ఇన్సర్ట్ చేయాలా, అప్డేట్ చేయాలా, డిలీట్ చేయాలి, ఇలా యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద 2 కమాండ్స్. Further commands are explained in further classes. Okay, thank you.